आज को प्राय 25 कोटी वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे रेप्टाइल्स माने राजत्व करुथिले। पृथ्वी रे आकाश रे एपरिकी पानी मध्य मध्य किंतु एहार आरंभ केउठारु होइथिला आसंतु जानिबा पूरा आरंभरू। धरित्रीर आरंभरू 3 अरब वर्ष पर्यंत पानी मध्य जीवन बहुत छोट बैक्टेरिया रूप में रही जहाकू आमे खाली आखिरे देखि पारु नथिलु। एहा परे आज को प्राय 65 कोटी वर्ष पूर्वे जीवन एभली अवस्था विकसित हैला जहाकू आमे खाली आखिरे देखि पारिबा संभवपर हैला। एही समय रे बिना मुंड थिबा जीव पानी रे जन्म नेले एवं पाखापाखि 40 कोटी वर्ष पर्यंत धीरे धीरे समुद्र मध्य जीवन बढ़िबाकू लागिला जहाद्वारा एमिति जीव जन्म नेले जो माने आकार रे सामान्य ठारू अधिक बड़ थिले। 30 कोटी वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे प्रथमे रेप्टाइल्स रो प्रथम प्रजाति दृश्यमान हैला। एहा सही समय थिला जेतेबेले आकाश रे उड़ुथबा कीटपतंगर आकार 3 फुट पर्यंत थिला। एही समय को पेलिज्विकाल पीरियड बोली कहा जाउथिला। एही समय रे जीवन बहुत शीघ्र समृद्ध हेबाकू लागिला। अलग अलग प्रकार जीव को जन्म देउथवा एही समय आपे आपे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध हैला किंतु परिशेष रे एही समय एक भयंकर प्रलय सहित समाप्त हैला। एही महाप्रलय द्वारा पृथ्वीर 95% जीव विलुप्त हो गले किंतु पृथ्वी रे जीवन एबे भी समुद्र मध्यरे माछ और छोट जीव रूप में बंची रहिथिला एवं एहा परे ही पृथ्वी रे रेप्टाइल्स युग आरंभ हैला। रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप रेप्टाइल्स जो प्रजाति भूमि रे बा स्थल रे रहुथिले सेमानंकु डायनासोर नाम दियागला। अपर पक्षरे जो रेप्टाइल्स को पानी रे देखागला वैज्ञानिक माने ताहाकू मेरीन रेप्टाइल्स कहिले। रेप्टाइल्स रे ही पूरा समय अवधि को मेसोजोइक पीरियड कहगला। एही जीव माने पूरा मेसोजोइक पीरियड रे समुद्र रे और भूमि उपरे निजर काया विस्तार कला। मेसोजोइक कालर 3टी भाग रही ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। पूरा मेसोजोइक पीरियड रे मेरीन रेप्टाइल्स रो 3 प्रकार समूह समुद्र रे मिलुथिला। प्रथमटी हैला इक्थियोसॉर्स। एहा ट्रायासिक पीरियड रे पूरा समुद्र रे देखा जाउथिला जहा माछ परी निजर लांच माध्यम रे भरुथिले। एहा परे आसले प्लीजियोसॉर्स। एमाने जुरासिक पीरियड रे समुद्र राजत्व कले। एमाने पानी मध्य सबुठारु कुशली संतरणकारी थिले जिए निजर शक्त काति माध्यम रे एपरि पहरुथिले जेमिति पवन रे निजर गति बढ़ाउचंती। एवं शेष रे आसिले मोसोसरस जो माने क्रेटेशियस पीरियड रो शेष पर्यंत सबुठारु कुशली शिकारी थिले। प्रथम पर्याय रे ट्रायासिक पीरियड रे इक्थियोसॉर्स समुद्र राजा थिला एवं एही समय रे दुनिया रे समस्त महाद्वीप एकाठी जड़ी होई रहिथिला। एही विशाल महाद्वीप को पेंजिया कहा जाउथिला। एही समय रे समुद्र आज ठारू बहुत गरम थिला एवं भूपृष्ठर तापमात्रा बहुत अधिक थिला। एही समुद्र रे जीवन समृद्धि लाभ करुथिला। एही समय रे समुद्र केते प्रकार सामुद्रिक रेप्टाइल्स देखिबा को मिलुथिला। एहा हेउछि टेनिस ट्रॉफियस। एहा निजर लंबा बेक पई जणासु नथिला। एहार बेक निज शरीर ठारू बहु गुणा अधिक थिला। पाखापाखि 12 फुट उच्चर हेउथिला। ट्रायासिक पीरियड रो आरंभ रे समुद्र इक्थियोसॉर्स प्रजाति मानक द्वारा परिपूर्ण थिला। एमानक मध्यरु सबुठारु क्षिप्र थिला मैक्सोसॉरस जिए आजिर डॉल्फिन परि थिला किंतु एहा डॉल्फिन रो प्रजाति नथिला। एहा थिला रेप्टाइल्स रो एक प्रजाति। एही परिवार रो ऑथलमसस जिए निजर बड़ आँखि पई परिचित थिला। एहार बड़ आँखि डोनेट आकार रो बड़ हाड़ द्वारा सुरक्षित थिला जे अधिक गभीर रे पानी रो प्रखर प्रवाह को सहिबा पई होइथिला। निजर एही आँखि पई ऑथलमसस समुद्र रो अधिक गभीर रे मध्य निजर शिकार को बहुत सहज रे खोजि नेउथिला। एहा परे इक्थियोसॉर्स रो किछि प्रजाति आकार रे 75 फुट लंबा एवं 50 टन ओजन थिला जहाकू सोनीसॉर्स कहा जाउथिला।
ଯାହା ଟ୍ରାୟାସିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସର ପ୍ରଜାତି ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସମୂହ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ବାଦ ଆହୁରି ଅନେକ ଜୀବ ରହୁଥିଲେ, ଯେପରି ଟ୍ୟୁଜୋଟିରସ୍, ଯିଏ ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ମାଛ ଜିଫ୍ୟାକ୍ଟିଡିନସ୍, ଯିଏ ସମୂହରେ ରହି ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଜୁରାସିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସି ସମୁଦ୍ରର ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସର ଏକ ନୂଆ ସମୂହ ଇକ୍ଥିଓସୋର୍ସର ସ୍ଥାନ ନେଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ଲିଜିଓସୋର୍ସ କୁହାଗଲା। ଟ୍ରାୟାସିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଜୁରାସିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଅନ୍ତରେ ପେଞ୍ଜିଆ ଦ୍ୱୀପ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦ୍ୱୀପରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁରେ ଅଧିକ ଲୁଣଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମୁଦ୍ରର ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟ ଟ୍ରାୟାସିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମେଗ୍ଲୋସୋର୍ସ ପରି ମାଂସାହାରୀ ଓ ଷ୍ଟେଗୋସୋର୍ସ ପରି ଶାକାହାରୀ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ରିସିଓସୋର୍ସ ପରି ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସର ଲମ୍ବା 100 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲା। ଏହି ସମୟ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁନେଲି ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ଲିଜିଓସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକତରଫା ରାଜ କରୁଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଷ୍ଟିକ୍ସୋସୋର୍ସ। ଏହା ପ୍ଲିଜିଓସୋର୍ସର ବଂଶଧର ଥିଲା। ଏହାର ବେକ ପାଖାପାଖି 17 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏହା 36 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ହୋଇଥିଲା। ନିଜର ଲମ୍ବା ଶରୀର କାରଣରୁ ଏହା ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲମ୍ବା ବେକ ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବାରେ ଏହା ମାହିର ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲାପ୍ରାଡୋନ୍, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏହାର ଲମ୍ବ 50 ଫୁଟ ଥିଲା। ଏହା ସେ ସମୟରେ ଏପରି ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ଥିଲା ଯାହାର ଅନ୍ୟ କେହି ଜୀବ ଶିକାର ହେବାରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ଲିଜିଓସୋର୍ସର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଲେସ୍ ମୋରୋସସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରକୁ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ଲିଜିଓସୋର୍ସର ନୂତନ ପରଭୋଜିର ସ୍ଥାନ କ୍ରୋନୋସୋର୍ସ ନେଇଥିଲେ। ଆକାରରେ 35 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଜୀବ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲିଜିଓସୋର୍ସ ବାଦ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବର ସମୂହ ଥିଲା, ଯାହାର ଆକାର ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଇପାରେ। ଲିଡ୍‌ସିକ୍ଥିସ୍। ଏହି ଜୀବ ଆକାରରେ 100 ଫୁଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଏହି ମାଛ ସେ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଛ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଜର୍ମାନୀର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜୀବର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବହୁ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଏତେ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହାଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଛାପ ପଥର ଉପରେ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ ଓ ଡେଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସହଜ ହେଲା। କ୍ରେଟାସିୟସ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୟୁରୋପର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି କରିଅଛି। ଏବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜିଓସୋର୍ସର ସମୁଦ୍ରର ରାଜା ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 2ଟି ବଡ଼ ଜୀବ ସମୁଦ୍ରରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା 55 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋସାସୌରସ୍ କ୍ରୋକମାଥାଡନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା 34 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ମେଗାଲୋଡନ୍ ଶାର୍କ। ମେସୋଜୋଇକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଅନ୍ତରେ ମୋସାସୌରସ୍ ସମୁଦ୍ରର ଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବ ଥିଲା। ଏହା ସମୁଦ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଷ୍ଟର ଶେଷ କ୍ରେଟାସିୟସ୍ ପିରିୟଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ମାଂସଭୋଜୀ ଥିଲା। 28 ଟନ୍‌ର ଏହି ଜୀବ 60 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରୁଥିଲା। ନିଜର ବଡ଼ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରୁ ଶିକାରକୁ ଦେଖିବାର ଗୁଣ, ମଜବୁତ ଚର୍ମ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରର ମାଂସଭୋଜୀ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବ ବନାଇ ପାରିଥିଲା।
କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କୁମ୍ଭୀର ବା ଆଜିର ମନିଟର ଲିଜାର୍ଡର ବଂଶଧର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ସରୀସୃପର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରୀସୃପର ବଂଶଧର ନଥିଲା। ଏହା ଶାର୍କ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ପ୍ଲିଜିଓସସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବର ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଏହା ପାଣି ବାହାରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କ୍ରିଟିସିୟସ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 6.5 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଏକ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା 95% ଜୀବ ଅଚାନକ ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ଡାଇନୋସରର ଅନ୍ତ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଡାଇନୋସରର ଅନ୍ତ କିପରି ହେଲା? କେଉଁ ଘଟଣା ଏପରି ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନୋସରର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲିଭାଇ ଦେଲା? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ।